بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عفت ملک آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم سبق جھوٹے لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مولوی ذکاء اللہ اور ان کی شخصیت کے بارے میں جانا تھا اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جھوٹ بولنے والوں کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا، اور جھوٹوں کی دو قسمیں پڑھی تھیں کہ ایک وہ جو بات جھوٹ کہتے ہیں اور دل سے اس کو سچ مانتے ہیں، اور دوسرے وہ جو جھوٹ کہتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ اس کو صحیح مانیں۔ نمبر 12 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی۔ قاعدہ ہے، اس سے مراد ہے اصول ہے، قانون ہے، طریقہ ہے، انداز ہے کہ آپ جھوٹ اور سچ کی بنیادوں میں دیکھیں تو سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم یعنی مضبوط نہیں ہوتی، پائیدار نہیں ہوتی۔ جھوٹ نے کبھی نہ کبھی کھلنا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا عمل دکھائے، یعنی اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے جھوٹ میں راستی یعنی سچ اپنا عمل دکھائے، فروغ دکھائے یعنی اپنا عمل دکھائے، یعنی جو سچ بولنے والا ہے، جس کے تھرو یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے یا جس مثال کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، واقعی سچ پر مبنی ہے یا سچ میں جھوٹ کو جوڑ دیا گیا ہے کہ جس سے سچ پیچھے رہ گیا ہے، اور جس سچ پر جھوٹ کا ملمہ چڑھایا ہوا ہے۔ ملمہ کیا ہے؟ ایک چیز پر دوسری چیز کا رنگ چڑھا دینا۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں کلئی کرنا، اور انگلش میں اس کو پالش کرنا، یعنی چاندی پر سونے کا پانی چڑھا دینا، ایک رنگ پر سے دوسرا رنگ چڑھا دینا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو مناسب نہیں لگ رہی، آپ کو زیبا نہیں لگ رہی، اچھی نہیں لگ رہی، آپ اسے چھپانے کے لیے کوئی اچھا سا رنگ دیتے ہیں۔ نیت آپ کی یہ ہے کہ لوگوں میں آپ کی واہ واہ ہو جائے، آپ بہت مشہور ہو جائیں، آپ کی پبلسٹی ہو جائے، لیکن آپ اس کا انتہائی بھیانک روپ جو ہے وہ چھپا دیا، تو اسے ملمہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر جھوٹ کا ملمہ چڑھایا ہوا ہے، یعنی سچ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کا ملمہ چڑھا دیا ہے، اور اب وہی سچ جو ان کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر دوڑ رہا ہے، ان کے ذہن میں اس میں گڑے ہوئے جھوٹ کو نکال دے، یعنی وہ جھوٹ جو انہوں نے خود سے گھڑا ہے، تو اب ان کے دل سے وہ سچائی جو ان کے دل کے اندر کہیں موجود تھی، اس میں سے اس جھوٹ کو کہیں بھلا دے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ دوسری صورت میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر اختراع کرتے ہیں، یعنی جھوٹ کی جو دوسری صورت میں ہے، ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے یعنی خود سے بنا کر جو ہے اختراع کر لیتے ہیں، ایجاد کر لیتے ہیں۔ اس کے متضاد کوئی سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی، اس کے متضاد یعنی اس کے الٹ کوئی سچی بات دل کے اوپر ان کے نقش نہیں اس نے بنایا ہوا تھا، ان کے دل پر بیٹھی نہیں ہوتی کہ اس سے جنگ زرگری کریں۔ جنگ زرگری دیکھیں مرکب کا استعمال کر کے کیا ہے مصنف نے، اور جنگ زرگری سے مراد ہے دکھاوے کی جنگ، یعنی بات اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ گھڑا، لیکن آپ کو اس بات، آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ واقعی یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے جو ہے دکھاوے کی جنگ جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے۔ پہلی صورت میں سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، یعنی پہلی صورت میں تو ہم نے جو ہے ایک سچ تھا اس کو جھوٹ بنا کر ہم نے پیش کیا، اور اس کی اصل حقیقت کو ہم نے جو ہے وہ چھپایا اور جھوٹ کا لباس اس کو پہنایا۔ تو ایسی صورت میں اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، یعنی حقیقت جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا لباس اتار کر حقیقت کو دیکھ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے، مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنانا کیا ہے؟ مجسمہ بنانا، یعنی خود سے جھوٹ بات بنا لینا۔ یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہوتا ہے، یعنی جب انسان کسی بات کو دیکھ کر، کسی کہانی کو سن کر کہانی بناتا ہے تو وہاں پر انسان پکڑا جاتا ہے، لیکن جب خود جھوٹ بنا لیتا ہے، خود جھوٹ کو اصل رنگ دے دیتا ہے، تو ایسے میں اس کو
جھوٹ کا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف بھی کم ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہے یہ خوف ضرور ہے کہ اگر حافظے میں یعنی اگر انسان کی یادداشت میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشین نہیں ہے، یعنی جو پتلا جو جھوٹ گھڑا ہے تو اس کو کس انداز میں گھڑا ہے، اس کو کس ترکیب سے بنایا ہے، تو اگر وہ ترکیب اس کو یاد نہیں خوب جانشین کا کیا مطلب ہے، یعنی اچھی طرح سے اس کو یاد نہیں رہے گی تو وہ ذہن سے نکل جائے گی۔ تو انسان کا ذہن جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایک بات کو انہی الفاظ میں اسی انداز میں اسی طریقے میں کبھی بھی یاد نہیں رکھ سکتا، اور اگر کسی دوسرے موقع پر وہ بات ذہن سے نکل گئی تو پھر کلئی کھل جائے گی، یعنی اس کا کلئی کھل جائے گی، یعنی وہ ملمہ اتر جائے گا اور اس کا وہ جھوٹ پکڑا جائے گا۔ کیونکہ میں نے ابھی بات کی کہ انسان جو ہے ایک ہی کہانی کو انہی الفاظ میں منو ان نہیں دہرا سکتا۔ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں، کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں اور اس کی جانب مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے بات کچھ اور کرتے ہیں اور دوسری جگہ جا کر کچھ اور بات جو ہے کسی دوسرے شخص کے خلاف جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں نہ ہی کوئی سچ ہوتا ہے نہ ہی کوئی جھوٹ ہوتا ہے، یہ خود سے باتیں بنانے کے عادی ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی، یعنی چونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں نہ سچائی ہوتی ہے نہ ایمان کے ساتھ کوئی بات ان کے دل میں جو ہے وہ ٹھہرنے والی ہوتی ہے، اس لیے خود سے یہ باتیں بناتے ہیں اور ایک لوگوں کے سامنے خود سے جو ہے باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کے ان کو دل خوش کر دیں، بس یہ ان لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو جھوٹی سچی باتیں بتا کر جو ہے ان کا دل خوش کر رہے ہیں۔ ایسی باتوں کا کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھ لیتے ہیں، یعنی وہ ادھر ادھر جو ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور خود کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ امن پسند ہیں، وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں اور لوگوں کے اندر فساد نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، یعنی اس پر بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے ماحول کو امن کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی باتوں کے اندر جو ہے دغا ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، یعنی یہ لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو چڑھاتے ہیں، تو یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے، اصل میں یہ لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہوا ہے، یعنی جس کو وہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے امن پسند لوگ ہیں اور لوگوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ سراسر نفاق ہے، یہ سب کچھ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کو لوگوں کے اندر اتفاق پیدا کرنے کی نہیں کوشش کرتے بلکہ ان کے اندر جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں اظہار رائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ مختلف معاملات میں مختلف پیرایوں میں یعنی مختلف انداز میں جھوٹ گڑھتے ہیں تو وہ اصل حقیقت ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے، کیونکہ انسان کا حافظہ اتنا تیز نہیں ہوتا ہے یا اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان جھوٹی سچی باتوں کو منو ان اور انہی الفاظ میں جو ایک کے سامنے دہراتا ہے یاد رکھے، اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے، یعنی جب وہ دوسروں کے سامنے اپنی کہی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے اور نئے سرے سے کوئی نئی بات جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کی حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے کھل جاتی ہے۔ اسی معنی کو کہا کرتے ہیں فروغ گورا حافظہ نباشد، یعنی جھوٹ بولنے والے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا، یعنی یہ جھوٹ بولنے والے چونکہ ان کے جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا، اس لیے بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں انہوں نے یہ کیا جھوٹ بولا تھا اور وہ اپنی کہی ہوئی بات کو یاد نہیں رکھ پاتے، جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
सीधी सादी सच्ची बातों में झूठ बोलने के बराबर कोई लानत की मारी हुई बुराई नहीं है। यानी मुसन्निफ ये कहता है कि जो बातें सीधी हैं, सच्ची हैं, साफ हैं, उनके अंदर अगर झूठ को शामिल कर लिया जाए तो इससे बढ़कर जो है कोई बुराई नहीं है। यानी ये सबसे बड़ी लानत है कि सच्ची बातों के अंदर झूठ को शामिल किया जाए। हम इंसानों में जो बाहम रिश्ता मंदी है वो फ़कत नुतक के सबब है। यानी हम इंसानों में जो बाहम तल्लुकात हैं वो गुफ्तगू के ज़रिए से कायम होते हैं। जब इस नुतक में कज़ब शामिल हो, जब इस नुतक के अंदर यानी ज़बान के अंदर, इस गुफ्तगू के अंदर किज़ब किसे कहते हैं बेटा? किज़ब कहते हैं झूठ को, यानी काज़िब, और इसका जो है उलट है सदाकत। यानी सच्चाई जब हमारी बातों में शामिल नहीं होती है तो फिर इंसानों के अंदर यानी बाहमी तल्लुकात में कोई ऐसी बात ना होगी जो फिसाद से खाली हो। जिन कौमों में झूठ का रिवाज हो गया है उनमें कोई बुराई बाकी नहीं जो ना हो। ये झूठ आग और तलवार से ज़्यादा नुकसान देता है। अब मुसन्निफ ने इस इक़्तिबास के अंदर बेटा ये बात की है कि जब इंसान जो है वो झूठ बोलता है तो एक ऐसा वक्त आता है कि उसके सच का भी कोई एतबार नहीं करता, और यही रवैया जब इनफरादी सतह से इज्तिमाई सतह पर आ जाता है यानी कौमों के अंदर सरायत कर जाता है तो वो कौमें भी नाकाबिले एतबार हो जाती हैं, क्योंकि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। और बैनुल अक़वामी सतह पर भी तल्लुकात और इसी दूसरी अक़वाम से इसी तरह मजबूत होते हैं कि वो सच की बुनियाद पर हों। अगर सच बीच में शामिल नहीं होगा तो ये जो है इंसान को इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतह पर जो है यानी कौमी सतह पर भी इंसान कमज़ोर हो जाता है, और इनफरादी सतह पर तो क्योंकि इंसानों के अंदर ये बुराइयां होती हैं तो इसलिए ये कौमों के अंदर चली जाती हैं। और ये झूठ जो रहते यानी ये झूठ की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को आग और तलवार से ज़्यादा नुकसान देती है। यानी झूठ एक ऐसा गुनाह है जो लोगों के बीच में नफाक पैदा कर देता है, और ये इतना गहरा ज़ख्म लगाता है कि जो तलवार से और आग से भी ज़्यादा गहरा होता है। यानी दुनिया के अंदर कोई मुआशरा जो है वो जुल्म की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता, बिल्कुल उसी तरह कोई मुआशरा जो है वो झूठ की बुनियाद पर अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। अब आगे बढ़ते हैं कि अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को उनकी मासूम खिताओं पर और बेबाक शोखियों और गुस्ताखियों पर खूब गोशमाली करते हैं। ये अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की शोखियों, शरारतों पर, खताओं पर, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर, यानी दीवार पर रंग लगा देने से, दीवार पर लिख लेने से, और छोटी छोटी जो वो गुस्ताखियाँ कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, कभी कभी ऊंचा बोल लेते हैं, तो माँ बाप उनकी खूब गोशमाली करते हैं, उनको खूब सज़ा देते हैं। मगर वो ये याद रखें कि बच्चों को सिर्फ इन दो कसूरों पर सज़ा देनी चाहिए, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि वालिदैन को सिर्फ दो गलतियों पर बच्चों को सज़ा देनी चाहिए जिसमें इस्लाह का पहलू छुपा हुआ है। वो एक ये झूठ पर और दूसरी सरकशी पर। यानी एक वो झूठ बोलने की बीमारी उनको लग जाए, और दूसरे ये है कि वो अगर बगावत पर उतर आए, सरकशी पर उतर आएँ। जब तक इन दोनों बुराइयों में से इनको वो ना छुटाएं, सज़ा देने से हाथ को ना उठाएं। यानी झूठ बोलने पर उन्हें सज़ा दी जाए, और जब तक कि वो झूठ बोलने से तौबा कर ले और सरकशी से बाज आ जाएं। यानी दो ये जो है गलतियां बच्चों की हैं जिन पर सज़ा देना बनता है। अगर झूठ का चस्का इस उम्र में ज़बान को लग गया तो वो बड़े होने पर और बढ़ेगा। अगर बच्चों में अवलीन जो है उम्र में उन्हें झूठ बोलना, झूठ उनकी ज़बान को लग जाए तो वो बड़े होने तक ये झूठ जो है और कई अंदाज में वो बोलते चले जाते हैं और आगे बढ़ता चला जाता है, जिससे उनकी शख्सियत के अंदर जो है ये झूठ शामिल हो जाता है। तो इसलिए झूठ पर इतनी सज़ा दें कि जब तक वो इसके अंदर से ये बीमारी ख़त्म ना हो जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाज़ भले मानसों को हम देखते हैं कि झूठ बोलने सुनने की बीमारी उनके पीछे लगी होती है। भले मानस किन्हें कहा जाता है? शरीफ आदमी को, अच्छे लोगों को। आपने तशख़्ख़ुस व ताली यानी शख्सी बर्तरी और बड़ाई की दास्तानें, कहानियाँ नसर में ऐसे ही घड़ा करते हैं, बनाया करते हैं, खुद से बना लेते हैं। जैसे कोई शायर अशार में झूठा मजमून गांठता है, बनाता है। अगर ये ऐप उनमें ना हो तो फिर इनके बेऐप होने में कुछ शुबा नहीं रहता, शक नहीं रहता है। और ऐप किसे कहते हैं बेटे? बुराई को कहा जाता है।
अब इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ जो है वो हमारे आम माशरती रवैये का ज़िक्र करते हैं कि जिसका सामना हर शख्स को रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी न किसी तौर पर करना पड़ता है। यानी बाज़ अफ़राद ऐसे होते हैं कि उनको झूठ बोलने और झूठ सुनने की बीमारी लगी होती है, यानी वो बग़ैर किसी मकसद के झूठ बोलते हैं और बग़ैर किसी वजह के झूठ सुनते हैं, और वो इससे जान भी नहीं छुड़ा सकते कि जिस तरह इंसान को बाज़ बीमारियां लग जाती हैं और वो बीमारियां दवाई लेने के बावजूद ख़त्म नहीं होती, इसी तरह ये बीमारी भी जिस्म में सरायत कर जाती है। यहाँ मुसन्निफ़ ने झूठ को बीमारी कहकर बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि इंसान का वजूद दो चीज़ों का मजमूआ है, एक इसका जिस्म है और दूसरा रूह। जिस तरह इंसान बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह रूहानी बीमारियां भी उसको हो जाती हैं, यानी वो रूहानी बीमारियां भी जिस्मानी बीमारियों की तरह काबिल इलाज अगर नहीं होती हैं तो वो नासूर बन जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह रूहानी बीमारियां भी इंसान की रूह को कमज़ोर कर देती हैं, और उनमें से झूठ भी एक रूहानी मर्ज़ है जिसमें मुब्तला शख्स झूठ बोलने और सुनने का इस तरह आदी हो जाता है कि सच की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती है। और जो है शायर बिल्कुल इसी तरह हमारे माशरे के अंदर होते हैं। बाज़ शायर, मुसन्निफ़ का ये कहना है, ऐसे होते हैं कि जिन्हें ज़िंदगी में कोई तजर्बा नहीं हुआ होता, लेकिन वो अपने तजर्बात को, अपने ख़यालात को और अपने एहसासात को इस तरह बयान करते हैं कि उन पर हकीकत का गुमान होने लगता है। यानी बाज़ शायर इश्क़ मजाजी, हिजर और वसाल के तजर्बात को बड़े शायराना अंदाज में बयान करते हैं कि हम समझते हैं कि यही हकीकत होगी। और बिल्कुल इसी तरह झूठ बोलने वाला शख्स अपनी शख्सियत और किरदार की खसूसियात के बारे में ऐसे बढ़ चढ़ कर बयान देता है कि जैसे हकीकतन वो खसूसियात उनमें मौजूद हैं। हालांकि ये गुफ्तगू सरासर शायर की शायरी की तरह हकीकत से दूर और तहय्युलाती होती हैं, लेकिन अगर इनमें यानी इन भले मानसों में इन लोगों में से इस ऐप को ख़त्म कर दिया जाए तो इसके बेऐप होने में कोई शुबा नहीं है। मुसन्निफ़ ने ये आखिरी बात बड़े पते की ही है कि बाज़ औक़ात इंसान की शख्सियत की एक खराबी उसकी तमाम शख्सी खूबियों को मसख़ कर देती है, और झूठ में भी इनमें से एक है कि चाहे कोई शख्स कैसी ही खसूसियात का हामिल हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो झूठ की ये बुराई उसे ज़लील और रुस्वा कर देती है। सबक का आखिरी इक़्तिबास पढ़ते हैं। बाद आदमी ऐसे होते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, मगर हाँ वहाँ जहाँ उनको कुछ फ़ायदा हो। ये बात ज़्यादातर दुकानदारों और अहले पेशा में हम देखते हैं कि वो सब तरह भले मानस होते हैं, मगर अपने पेशे में अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं। भले मानस किन्हें कहा जाता है? शरीफ आदमी को, शरीफ लोगों को। मसलन दुकानदार चीज़ों का भाव झूठा बतलाते हैं, भाव कहते हैं कीमत को। वकला मुकदमात झूठे लड़ते हैं, वकला वकील की जमा कानूनदान। ऐसे झूठ को ना वो खुद बोलने वाले बुरा जानते हैं, ना उसको लोग बुरा समझते हैं। देखिए, इस आखिरी और इख्तितामी इक़्तिबास में मुसन्निफ़ उन लोगों की निशानदही करते हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो झूठ नहीं बोलते, ना ही उनकी आदत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात पेशा वाराना मजबूरियाँ उन्हें इस हद तक मजबूर कर देती हैं कि वो झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने ज़ाती फ़ायदे के हसूल के लिए उनका झूठ बोलना ज़रूरी हो जाता है। मुसन्निफ़ के नज़दीक ये आदत ज़्यादातर जो है वो दुकानदारों में पाई जाती है और वकीलों में पाई जाती है। दुकानदार जो है अपनी मामूली सी चीज़ को बेचने के लिए अक्सर जो है भाव ताव लगाते हुए झूठ का सहारा लेते हैं, और वकील भी अपने मुकदमात में अक्सर औक़ात जो है वो झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर हम दीन इस्लाम के हवाले से देखें तो झूठ बोलना और झूठी कसम खाना जो है इसकी ममानत की गई है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया है कि जो शख्स धोखे देकर अपना माल फरोख्त करे तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अब जो है वकील जो है वो भी मुकदमा लड़ते हुए झूठ बोलते हैं, ये उनकी पेशा वराना मजबूरी होती है, यानी वो इस बात को इस तरह जाहिर करते हैं कि ये उनकी कोई पेशा वराना मजबूरी है। और अगर देखा जाए तो हमारा माशरा इस झूठ का इतना आदी हो चुका है कि हम जानते बूझते हुए भी इन लोगों को बुरा भला नहीं कहते। हमें मालूम है कि दुकानदार झूठ बोलते हैं, हमें मालूम है कि वकील झूठ बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इन पेशों से वाबस्ता अफराद की इज्जत ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो माशरे में किसी के साथ बुरे नहीं होते हैं, ना ही वो झूठ बोलते हैं, ना ग़ीबत करते हैं, और ना ही वो जो है किसी के साथ बुरी तरह पेश आते हैं।
अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा सबक झूठे लोग इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।